అమ్మని పిలిచినచో అమ్మా అమ్మని పిలిచినచో మై మరచిపోయాను. అమ్మా అమ్మని పాడినచో నా మనసే మురిసేను. అమ్మా అమ్మని పాడినచో నా మనసే మురిసేను. ఏమి సేతునమ్మా ఎలా వేడేదమ్మా అమ్మా 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 ఏమి మాయనో తెలియదు తల్లి, ఏమి జరుగునో తెలియదు తల్లి. ఏమి మాయనో తెలియదు తల్లి, ఏమి జరుగునో తెలియదు తల్లి. ఏమి సేతునమ్మా ఎలా వేడేదమ్మా అమ్మా 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 మరువలేను ఆ సుందర వదనం, మరువలేను ఆ చిరుదరహాసం. మరువలేను ఆ సుందర వదనం, మరువలేను ఆ చిరుదరహాసం. ఏమి సేతునమ్మా ఎలా వేడేదమ్మా అమ్మా 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 ఎంత పిలిచినా పలుకవు తల్లి, ఎలా వేడినా కానవు తల్లి. ఎంత పిలిచినా పలుకవు తల్లి, ఎలా వేడినా కానవు తల్లి. ఏమి సేతునమ్మా ఎలా వేడేదమ్మా అమ్మా 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 నా మొర ఆలకించమ్మా. నీ పాదకములు చూపి నా జన్మను సార్థక పరుచమ్మా. అమ్మా అమ్మా చూడ చక్కని తల్లి, చుక్కల్లో జాబిల్లి, నవ్వుల్లో నాగవల్లి, నా తల్లి కల్పవల్లి. మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే దుర్గమ్మో తల్లిని సేవకు పుడుతా మాయమ్మో. जय बोलो गजानन भगवान की जय बोलो जगदम्बे माता की विकटोत्कटभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायकहस्तिमुखम् सुरसुर गणपति सुन्दरकेशं ऋषि गणपति यज्ञसमानम् भव भव गणपति पद्मशरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते गजमुखभक्तं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपति विषप्रियं करदुरवर्षं गणकालिं कपलितपद्मरुचिं सुरपतिवन्द्यं सुन्दररत्नं सुरसितमणिमकुटं प्रणमतदेहं प्रकटितजालं षड्गिरितालमिदम् षड्गिरितालमिदं षड्गिरितालमिदं लम्बोदरवरकुञ्जासुरकृतकुङ्कुमवर्णधरं श्वेतशृङ्गं मोदकहस्तं प्रेतसवनसमलं नयनत्रयवरनागविभूषितनानागणपतितं तत्तन्नयनत्रयवरनागविभूषितनानागणपतितं तत्तन्नानागणपतितं तत्तन्नानागणपतितं धवलितदलधरधवलितचन्द्रं फणिमणिकिरणविभूषितखड्गं तनुतनुविशालशूलकपालं हर हर शिव शिव गणपतिमभयं कटतटविकलितमदजलजलधितगणपतिवाद्यमिदं कटतटविकलितमदजलजलधितगणपतिवाद्यमिदं तत्तद्गणपतिवाद्यमिदं तत्तद्गणपतिवाद्यमिदं
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणाम्बिकाय विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो अक्षं प्रवेश नमस्कारं తీసుకోండి హరిద్రగణపతి గారికి इममेव श्रुतियव मध्याचलयात्वावस्विराजके दक्षिणदिग्भागे वर्णपालकं पूजयामि उत्तरदिग्भागे ॐ सोमो धेनकं सोमो पञ्चमासं सोमो वीरङ्कं पञ्चम धातुदाधन्यमिदत्यकं धरेणचिदस्रवणं यो ददाति तस्मै उत्तरदिग्भागे कुबेरपालकं पूजयामि पञ्चमानिदुर्गाक्षरपुष्पञ्चावस्त्राभरणदीपं वेदञ्चदां भोजमर्जनं दोषमं भवेत् सदानाथने सुपूजितमस्तु నిజంగా అమ్మ మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చేతులు పక్కకు పెట్టుకోండి ఒకసారిగా చేస్తారు అభివృద్ధి వేసి అంతే పశ్చిమానికి వడమాలకు పూజయామి వాయుమాలకు పూజయామి అనుగ్రహ భగవానికి జై నిజంగా శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి చతుష్కృతార్పజనేన పీఠ పూజనిచ్చగరిష్యం दशरत्नदानजमानन प्रकालया जमाना तुमसंलोचनमानया स्मृतं संसारा भीमरूपा बहुविभा देवमातरः अंगमांगो यस्य क्षुजादित्मजा आपोदनेदातनः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः विदुपचारि स्नानान् स्नापयामि स्नानान्तरान् पृच्छामृतस्नानम् ओम शक्ति महाशक्ति ओम शक्ति महाशक्ति अम्मा भवानी लोकालनेले ओंकार रूपवम्मा तल्लीनी महिमल्नी चूपवम्मा अम्मा भवानी लोकालनेले ओंकार रूपवम्मा स्नापयामि स्नानान्तरान् शुद्धोदकस्नानम् वेदः सनः परिषद्रुधानि विश्वानावे वसन्तं दरिताज्ञिः तावग्निवर्णां तपसा जलन्ते वैरोधनीं गर्भबले दुष्टाः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये दुदरदरसे नमः अग्नेत्वं पारायणव्योऽस्मान् स्वस्तिदुर्धानि विश्वाः पृथ्वीकोलान वरुवी भवादोकायतनयाय रम्यो विश्वाणो दुर्गः जातवेदोऽसं दन्ननावा दरितादपरसे पूजमेश वल्लभः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः परिधानवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रवेश अक्षंतलु वेयंడి ओम सर्वसिद्धिप्रदं देवी सर्वलोकामहेश्वरी नानारत्नधरं देवी नानाविध विधायिनी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः उपवीतं समर्पयामि బ్రహ్మవారికి చక్ర పంచామృత అభిషేకం అనంతరం సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి ఆ తల్లిని పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించి ఆ తల్లి పాదాలకు పాదుకలను సమర్పించడం జరుగుతుంది ఆ తల్లి పాదాల దగ్గర పాదుకలు పెట్టండి నవరత్నమర్పితే కమనీయ పాదకే సవిలాసం పదద్వయాం కృపయా దేవి తయోర్ని దేశాలు సవరించండి బహువీర భూపదామయితో వైద్వా భగవతితమ దేశాంతం తమాధయిత్వా సురభివిరింతయా సురజితా జడదేశామృత సూతిదమనుజేత్మామే महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महाक्रीडपालबन्धनं समर्पयामि नेत्रयो सौभीराञ्जनं केशाలు సవరించిన తర్వాత తల్లి నయనాలకు కాటు గంధము పుష్పములతో అలంకరించి అలాంటి దివ్య సుందరమూర్తిని అమ్మవారిని పాదాల నుంచి శిరస్సు వరకు పూజించడం జరుగుతుంది అక్షంతలు తీసుకొని శ్రీమాత్రే నమః అంటూ सुभद्राय नमः सर्वास्त्रधारिण्ये नमः महासरस्वत्यै नमः अनन्ताय नमः सुगन्धपरिमलै नमः तल्लीनी महिमल्नी चूपवम्मा ओ सृष्टि के दीपमा शक्ति के मूलमा सिंहरदमे निदम्मा अम्म दुर्गम्मा भक्तुలను దీవించుమా नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वज्ञे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं पार्वत्यै नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं दुर्गायै नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं शर्वाय ओम ऐं ह्रीं श्रीं विद्यादात्रे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं विशारदये नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुमार्त्यै नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं शुभप्रदाय नमः ओम ह्रीं श्रीं शुभाय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनन्ताय नमः ओम ह्रीं श्रीं वृद्धवीरवयोधराय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं अम्बाय नमः ओम ह्रीं श्रीं संहारवधजनन्ये नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं रुण्ये नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वमङ्गलाय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं विष्णुसंसेविताय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं सिद्धाय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मण्ये नमः ओम ऐं ह्रीं पराय नमः ओम ह्रीं श्रीं आनन्दप्रदायिन्ये ओम नमः ऐं ह्रीं श्रीं परोपकारणिकाय नमः
ह्रीं श्रीं चन्द्राग्निजनाय ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्त्वे नमः ॐ ह्रीं श्रीं पुण्डरीकहराय नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं पुण्यदाय महालक्ष्मी वा सरस्वती नमः दीपं दर्शयामहे अथ कुम्भार्तिक्यं कुम्भारति अమ్మవారికి కుంభారతి చూపించాలి ओम महादिगणकपात्र स्थापयित्वा विशालां तपदसन्दरूपानन्दकारावृवेयन् भवकृतमध्यदेशोरश्चदीपकङ्कहन् भुवनजननी सर्वयन्तु नित्यमर्चकन्ते हिरण्यपात्रं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः कुम्भारतिक्यं समर्पयामि అమ్మా చందనమే పూసిన ఒళ్ళు చూడు అమ్మా చందనమే పూసిన ఒళ్ళు చూడు అమ్మా పున్నమి పుట్టిల్లు ఆ కళ్ళు చూడు అమ్మా ముక్కోటి మెరుపుల మోము చూడు అమ్మమ్మ ముగురమ్మల మూల పుటమ్మ నీ అడుగులే కాలాలు सरस्वती नमः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि గోభక్ష పరమాన్నాలు నివేదన చేసిన తర్వాత ఆ తల్లి ఆ ప్రసాదం స్వీకరించిన తర్వాత తన చేతిని కడగాలి కాబట్టి ఒకసారి ఉద్ధరితో నీళ్ళు చామరాం వీజయామి దర్పణం తదుపరి అమ్మవారికి అద్దాన్ని చూపించండి మార్తాండ మండలి భో జగదం భో భక్త జ్యోతి కొద్దిగా రెండో
ददामि जय बोलो जगदम्बे माता की जय बोलो विश्ववारिणी माता की हर नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव కాలక్షేపం కోసం అమ్మవారికి నాటకము నాట్యము గంధర్వగానము మరియు అనేక వాయిద్యాలు శ్రవణించడం జరుగుతుంది. కావున మనము నాట్యం చేస్తున్నట్టుగా నాటకం చేస్తున్నట్టుగా భావించి ఆ తల్లికి అక్షంతలు వేయాలి. ఓం బ్రహ్మతత్వ కళ్యాణ స్మదాస్తి లావణ్య పూరా అనుదేశ నివేశ వేదర దృక్పాద మాత్రం మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి నమః దృక్పాద రూపనటనం సమర్పయామి. నాట్యం నాట్యం చేస్తున్నట్టుగా భావించి అక్షంతలు వేయాలి. स्वयं महामाती चत्रनयः स्वैदद्धां गीता भवति भयां समासं रचयामि. महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः अनेक वाद्यानि श्रावयामि. महासरस्वती नमः अनेक वाद्यानि श्रावयामि. क्षमापणं ఏదైనా అపరాధం జరిగి ఉంటే ఆ అపరాధాన్ని మన్నించి భక్త గృహ నివాసం స్వయామి. మరి అమ్మవారిని మన గృహం ఆహ్వానం చేయడం జరిగింది. మరి అమ్మవారు మన గృహం వచ్చేగానే ఆ తల్లి సువర్ణ పీఠం అంటే బంగార పీఠం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నట్టుగా భావించి అమ్మవారి చెంత వేయాలి. ఏ తత్మేత్మక ఖచ్చిత స్వర్ణ పీఠే లోక్యం హోదాదిదాపాదౌ విస్తీర్ణే మన ఏ కోరిక తల్లి నెరవేరుతుందని చేసి భావ కాబట్టి ఆ తల్లి యొక్క ఆనందకర సమయంలో మనము మయాదేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన ధ్యాన ఆవాహనాభి చతుర్షష్ఠి ఉపచార పూజనేన భగవతి సర్వాత్మిక శ్రీ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి దివ్య చరణ అరవింద అర్పణ మస్తు. ఇది సాక్షి హిరణ్యోదకం విశ్వజయేతేతత్ఫలం శ్రీ మహాకాళి మహాలక్ష్మి హర నమః పార్వతీ పతయే శివ హర హర మహాదేవ హర శంభో శంకర. శ్రీ సమేత విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయ భక్త బృందం ఆధ్వర్యంలో శ్రీదేవి శరణ నవరాత్రోత్సవాలు ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు 3వ రోజు ప్రదోషకాల పూజా కార్యక్రమం ముగిసినది. భక్తులందరూ కూడా శాకాంబరదేవి యొక్క అవతారాన్ని దర్శించుకొని ఆ తల్లి యొక్క తీర్థప్రసాదం స్వీకరించి ఆ తల్లి ఉపపాదులు కాగలరు. రేపు మధ్యాహ్నం 1 గంటకి ఈ యొక్క అన్నపూర్ణాదేవి యొక్క శాఖలన్నీ కూడా మీకు మహానివేదనగా ప్రసాదంగా అన్నప్రసాదంగా వితరణ చేయబడను. భక్తులందరూ కూడా ఇటు ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి తల్లికి ఉపపాదులు కాగలరు. అలాగే రేపు నేను ఇంతకుముందుగా చెప్పినట్టుగా తిథులు ఉచితగ్గుల కారణంగా ఈ సంవత్సరం ఒక అవతారం అధికంగా వచ్చింది. అదే కాత్యాయని దేవి. రేపు అమ్మవారిని కాత్యాయని దేవిగా పూజించుకోవడం జరుగుతుంది. రేపు ప్రదోషకాల పూజా కార్యక్రమం అనంతరము తల్లికి స్వీకరించి తల్లికి ఓం నమః శివాయ. శ్రీమాత్రే నమః. యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తిరూపేణ సంస్థితః నమస్తస్యై 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 నమో నమః. యావత్ భక్త బృందానికి దేవి ఆశీస్సులతో మన సిద్దిపేట నగరం నందు భారత్ నగర్ పురవీధి నందు శ్రీ విశాలాక్షి సమేత విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయములో శ్రీ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి యొక్క
శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇచ్చట ప్రతిరోజు అమ్మవారికి ప్రాతకాల ప్రదోషకాలలో మహా చతుర్షష్ఠి పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. భక్తులందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో ఇటు పూజా కైంకర్యాల్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ తల్లి దయ వల్ల ఇక్కడ చతుర్షష్ఠి పూజా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ భక్తులందరికీ కూడా తల్లి కృప ఎప్పటికీ ఉండాలని ఆశిస్తూ ఈ దేవీ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో చాలామంది కూడా ఆ దేవి యొక్క దీక్షా మాలాధారణ చేయడం జరిగింది. అట్టి భక్తులందరికీ కూడా ఈ దేవి యొక్క దీక్షా నియమాలు సూర్యోదయం పూర్వమే నిద్రలేవడము, స్నానాసందుష్టాలు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని పూజా కైంకర్యాలు జపాది తది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని దగ్గరలో ఉన్న దేవాలయానికి కానీ మాత మండపాలకు కానీ వెళ్ళి ఆ మాత దర్శనం చేసుకొని తదుపరి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి తమ ఒక కైంకర్యాలు నిర్వహించుకోవచ్చు. దీక్షా నియమాలు పాటించే వాళ్ళు పాదరక్షములు వేసుకోకూడదు, ఎర్రటి వస్త్రాలు ధరించవలను, కటిక నేలపైన శయనించవలను, దాంపత్యానికి దూరంగా ఉండవలను. అలాగే మన యొక్క భాషనందు ఏకాగ్రతగా దుర్భాషలాడకుండా ఎవరిపైన అసూయ ద్వేషము అలాంటివి ఏవి కూడా పెట్టుకోకుండా ప్రతి మనిషిని కనబడగానే అందులో కూడా అమ్మవారిని చూస్తూ జై భవాని అని వారిని సంబోధించడము, ఇలాంటి నియమాలన్నీ పాటిస్తూ ఏకభుక్తంగా కానీ లేదా పూర్తి నీలాహారం కానీ మీ శక్తి అనుసారము మీరు ఆ తల్లి యొక్క దీక్షను పాటిస్తూ ఆ తల్లి యొక్క కృపాకటాక్షాలు ఎల్లప్పుడూ మీకు ఉండాలని ఆ తల్లిని కోరుతూ శ్రీమాత్రే నమః. శరన్నవరాత్రులు అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ విశాలాక్షి సమేత విశ్వేశ్వర ఆలయంలో మూడవ రోజు శాకంబరిగా ఈరోజు చాలా అద్భుతంగా మహిళలు అమ్మవారికి అలంకరణ బాగా చేశారు. ప్రతి ఒక్క ఐటమ్స్ను కొని చక్కగా తీర్చి అమ్మవారికి అలంకరణ చేసినారు. కాబట్టి వాళ్లకు ఎల్లవేళలా రుణపడి ఉంటామని మా దేవాలయం తరపున ఫ్యామిలీ అసోసియేషన్ తరపున వాళ్లకు సకల సౌకర్యాలతో అన్ని అంగుళాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని అమ్మవారిని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం మాకు ఇచ్చినటువంటి మహిళలకు కూడా మేము చాలా సంతోషంగా వాళ్ళకు అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. ఇంకొకటి విషయం చెప్పవలసింది ఏంటంటే శాశ్వతంగా అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఇవ్వడానికి మిలిటరీ నారాయణ గారి బిడ్డ అంటే ధర్మపత్ని లక్ష్మి, వాళ్ళ బిడ్డ పేరు శ్రీమ, భర్త పేరు శ్రీధరు. శాశ్వతంగా ఎన్ని రోజులు మేము పెట్టగలుగుకుంటే అప్పటిదాకా కూడా ఆమెనే ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చినందుకు ఆమెకు చాలా సంతోషం. అందరూ ఒక్కసారి చప్పట్లు కొట్టవలసిందిగా భక్త టీవీతో మనము పంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ఇటువంటి ఆ అమ్మవారు ఆమె మనసులో ఉండి చెప్పడం కూడా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. కాబట్టి మా సభ్యులమైన 55 మంది ఫ్యామిలీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కూడా మేము మా అందరి తరపున కూడా ఆమెకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వెండి విగ్రహానికి అమ్మవారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా ఇప్పటి వరకు ఒక 80 తులాల వెండి బహుకరించారు. ఆ అమ్మవారితో 2 కిలోల విగ్రహము ఉయ్యాల ఇవన్నీ చేయాలని మేము సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చినాము. దానికి కూడా తోడు అందరూ మన వచ్చిన ప్రతి ఒక్క భక్తులు కూడా వాళ్ళకి తోచినంత 5 తులాల 2 తులాల 3 తులాల అర్ధ తులమా తులమా వాళ్ళు స్వస్థంగా ప్రకటించారు వాళ్ళు. కానీ వాళ్ళకు కూడా మేము మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి కూడా దాతలు ఇచ్చిన దానికి కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి కూడా మేము ఎలాంటి పొరపాటు హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా మంచి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని మళ్ళా సంవత్సరం వరకు ఉయ్యాల విగ్రహము ఊరేగింపుతో అందరం సకల సంతోషాలతో ఉండి తీసుకురావడానికి కూడా మేము ముందుకు వస్తున్నాము. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ భక్తకోటి టీవీకి ధన్యవాదాలు.
ఈశ్వరాలయంలో శ్రీ దేవీ శరన్నవరాత్రోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా 3వ రోజైన ఈరోజు అమ్మవారిని అద్భుతంగా శాకంబరి అలంకరణలో తీర్చిదిద్దాము. దీనికి సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్క అసోసియేషన్ మహిళలకు, ప్రజలకు ధన్యవాదములు. అదేవిధంగా మేము అమ్మవారి బంగారు విగ్రహము మరియు ఉయ్యాల చేర్పించడానికి మేము సంకల్పించాము. దీనికి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వెండి ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా సిద్దిపేట పట్టణ ప్రజలందరికీ పెద్ద బతుకమ్మ మరియు దసరా శుభాకాంక్షలు. ధన్యవాదములు. ఈరోజు విశాలాక్షి సమేత విశ్వేశ్వర ఆలయంలో దుర్గాదేవి నవరాత్రుల్లో 3వ రోజు శాకాంబరిగా పూజ నిర్వహించుకున్నాము. శాకాంబరి అంటే శాకము అంటే కూరగాయలు, అంబరి అంటే పోషించే తల్లి. పూర్వకాలంలో ఒకానొక కాలంలో ప్రజలు తినడానికి ఆహార పానీయాలు ఏమీ లేకుంటే అమ్మవారే కాయ రూపంలో, ధాన్య రూపంలో ఆవిర్భవించి అందరికీ వారికి జీవనోపాధిని కలిగించింది. అందుకే మనము ఆ దుర్గాదేవిని శాకాంబరి మాతగా ఈరోజు మనం కొలుచుకుంటున్నాము. అన్నపూర్ణేశ్వరిగా మనము ఆరాధిస్తున్నాము. మనము ఏ విధంగా అయితే అమ్మను భక్తి శ్రద్ధతలో ఆరాధిస్తే మన ఇంటిల్లిపాదికి ఎలాంటి అన్నపానాదులు లేకుండా మనల్ని చల్లగా చూస్తుంది ఆ తల్లి. మాకు ఇంతటి అవకాశాన్ని కల్పించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన ప్రతి ఒక్కరికి మరియు మాకు సహకరించిన, మాకు దుర్గాదేవి పూజ అంటే మాకు అసలు ఏం తెలియదు, అయినా కానీ మేము ఇక్కడికి వచ్చి తెలుసుకొని మేము పూజలు చేస్తున్నాము. మా పూజా విధానంలో ఏమైనా లోటుపాటు ఉంటే తల్లి మా విఘ్నాలను మన్నించి మాకు విజయాన్ని ప్రసాదించాలని, మా భక్త బృందం అందరికీ ఎలాంటి విఘ్నాలు కలగకుండా వారి వారి మనసుల్లో ఏ ఏ కోరికలు ఉన్నాయో వాటిని నెరవేర్చు తల్లి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. అమ్మని పిలిచినచో అమ్మని పిలిచినచో మై మరచిపోయాను. అమ్మని పాడినచో నా మనసే మురిసేను. అమ్మని పాడినచో నా మనసే మురిసేను. ఏమి సేతునమ్మా ఎల వేడెదమ్మా అమ్మా 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 ఏమి మాయనో తెలియదు తల్లి, ఏమి జరుగునో తెలియదు తల్లి. ఏమి మాయనో తెలియదు తల్లి, ఏమి జరుగునో తెలియదు తల్లి. ఏమి సేతునమ్మా ఎల వేడెదమ్మా అమ్మా 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 మరువలేను ఆ సుందర వదనం, మరువలేను ఆ చిరుదరహాసం. మరువలేను ఆ సుందర వదనం, మరువలేను ఆ చిరుదరహాసం. ఏమి సేతునమ్మా ఎల వేడెదమ్మా అమ్మా 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 ఎంత పిలిచినా పలుకవు తల్లి, ఏల వేడినా కానవు తల్లి. ఎంత పిలిచినా పలుకవు తల్లి, ఏల వేడినా కానవు తల్లి. ఏమి సేదునమ్మా ఏల వేడెదమ్మా అమ్మా 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 నా మొర ఆలకించమ్మా. నీ పాదకములు చూపి నా జన్మను సార్థక పరుచమ్మా. అమ్మా అమ్మా కే ఉమారాణి, కాచం ఉమారాణి, సిద్దిపేట. సిద్దిపేట. భక్తులందరికీ నా నమస్కారాలు. నా పేరు భవానీ. నేను సిద్దిపేట గ్రామం నుంచి ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ ఒక భక్తి గానం సమర్పించబోతున్నాను.
ఓం శక్తి మహాశక్తి ఓం శక్తి మహాశక్తి అమ్మా భవాని లోకాల నేలే ఓంకార రూపవమ్మా తల్లిని మహిమల్ని చూపవమ్మా అమ్మా భవాని లోకాల నేలే ఓంకార రూపవమ్మా తల్లిని మహిమల్ని చూపవమ్మా ఓ సృష్టికే దీపమా శక్తికే మూలమా సింహరథమే నిదమ్మా అమ్మ దుర్గమ్మ భక్తులను దీవించుమా అమ్మా భవాని లోకాల నేలే ఓంకార రూపవమ్మా తల్లిని మహిమల్ని చూపవమ్మా అమ్మా చందనమే పూసిన ఒళ్ళు చూడు అమ్మా చందనమే పూసిన ఒళ్ళు చూడు అమ్మా పున్నమి పుట్టిల్లు ఆ కళ్ళు చూడు అమ్మా ముక్కోటి మెరుపుల మోము చూడు అమ్మమ్మ ముగ్గురమ్మల మూల పుట్టమ్మ నీ అడుగులే కాలాలు అమ్మా నిప్పుల్ని తొక్కిన నడక చూడు అమ్మా దిక్కుల్ని దాటిన కీర్తి చూడు 1000 సూర్యుల్లై మెరిసిన శక్తిని చూడు మనుషుల్లో దేవుడి భక్తిని చూడు నీ పాద సేవయే మాకు పుణ్యం అమ్మా నీ చూపు సోకితే జన్మధన్యం जननी शिवकामिनी अम्महु नीवे अखिल जगाలకు अम्मलगन्ना अम्महु नीवे अखिल जगा जननी शिवकामिनी నీదరినున్న తొలుగు భయాలు నీ దయలున్న కలుగు జయాలు నీ దయనున్న తొలుగు భయాలు నీ దయలున్న కలుగు జయాలు నిరతము మాకు నీడగా నిలచి నిరతము మాకు నీడగా నిలచి జయములీయవే అమ్మా భవానీ జయములీయవే అమ్మా భవానీ జననీ శివకామిని జయ శుభకారిణి విజయ రూపిణి జననీ శివకామిని అమ్మా అమ్మా జయ బోలో దుర్గా మాతా కీ జయ